గుడ్ మార్నింగ్. పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్లో ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న ఫార్ములాస్ ఒకసారి రికలెక్ట్ చేసుకుందాం. పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ బేసిక్స్లో పాటుగా స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, సింపుల్ యావరేజ్ సిచ్యుయేషన్లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/n ఇంటూ సిగ్మా ఎక్స్ మైనస్ బార్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్. అదే వెయిట్ యావరేజ్ సిచ్యుయేషన్లో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సిగ్మా పీడీ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ కోవేరియన్స్ అనేది వెదర్ దెర్ ఇస్ ఎనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ టూ వేరియబుల్స్ ఆర్ నాట్ అనే ఫ్యాక్ట్ అనలైజ్ చేస్తాం. Standard deviation is an absolute measure of risk, and covariance measures so whether there is any relation between two securities or two variables or not. Then covariance calculate చేస్తున్నాము అంటే 1/n into sigma x minus bar x into y minus bar y, deviations of x multiplied with deviations of y. Then correlation measures the extent of relationship between two variables. So correlation of covariance of xy by standard deviation of x into standard deviation of y, combined moment by independent moments. ఇవి బేసిక్ కాన్సెప్ట్లో నేర్చుకుందాం. దెన్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్లో పాటుగా సింగిల్ సెక్యూరిటీ రిటర్న్, అర్థమెటిక్ మీన్, సింగిల్ సెక్యూరిటీ రిస్క్, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్, పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్, weighted average return of the individual securities in the portfolio risk, not the weighted average risk. Portfolio risk in case of two securities, standard deviation of portfolio equal to square root of a square plus b square plus 2ab అనే రిలేషన్ అప్లై చేస్తూ నేర్చుకున్నాం. దెన్ విల్ ప్రాక్టీస్ ఫ్యూ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్. Problem number 2a, second a bit. An investor wishes to invest in a portfolio comprising 60% in security A and 40% security B. So 60% portion A లో 40% portion B లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. The expected return of A and B are 10% and 23%. Expected returns 10% and 23% చెప్పాడు. Find out the return of the portfolio return. Portfolio return is the weighted average returns of the individual securities. So individual securities returns చెప్పాడు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్ చెప్పాడు. స్ట్రైట్ అవే ఆ రిటర్న్స్ ని ప్రపోర్షన్స్ తో మల్టిప్లై చేయడమే. పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్, సెక్యూరిటీ రిటర్న్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్, రిటర్న్ ఇంటూ ప్రపోర్షన్, return into proportion. Securities so A, B. Two securities returns. Expected returns of A and B 10% and 23%. 10%, 23%. Investment proportion 60-40. 0.6, 0.4. Total of proportions 1. Multiply is the 6 and 9.2. 6 and 9.2. This comes to 15.2%. So portfolio means a weighted average returns of the individual securities. Two securities returns వాటి corresponding investment proportion so multiply చేసి portfolio return అనేది calculate చేస్తాం. Then next one. Second B bit. An investor wishes to know the risk of the portfolio comprising 50% security A and 50% security B. Investment proportions 50-50. And a standard deviation of A 9% and standard deviation of B 5%. Correlation between A and B 0.2. So ఇక్కడ risk of the portfolio is nothing but a standard deviation of the portfolio. So standard deviation of portfolio మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకు కావాల్సిన standard deviation of securities, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్స్, కోరిలేషన్. సో ఆ వాల్యూస్ ఉంటే మనం స్ట్రైట్ గా ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. సో స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ది పోర్ట్ఫోలియో. First we'll write down the formula. Square root of a square plus b square plus 2ab. Proportion x square into standard deviation x square plus proportion y square into standard deviation y square plus 2 into proportion of x into proportion of y into standard deviation of x into standard deviation of y into rxy. ఇక్కడ ప్రపోర్షన్స్ ఎలా చెప్పాడో చూడండి. ప్రపోర్షన్స్ 50-50 చెప్పాడండి. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్ 50-50. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ 9%, సెకండ్ సెక్యూరిటీ 5%. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ x 9%, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ y 5%. x అండ్ y గా కన్సిడర్ చేస్తున్న టూ సెక్యూరిటీస్ అవి A అండ్ B అయినా
correlation between x and y, 0.2. 0.2. Now we have to substitute these values in the formula. Proportion x square, 0.5 square into standard deviation x square, 9 square, plus 0.5 square into proportion y square into standard deviation y square, 5 square, plus 2 into proportion of x into proportion of y, 0.5 into 0.5, into standard deviation of x, so 9 into standard deviation of y, 5, into rxy, 0.2. Then first portion comes to 20.25. Second portion comes to 6.25. So first portion of 0.5 square, 0.25 into 9 square, 81, that is 20.25. Second portion 0.5 square, that is 0.25 into 5 square, 25, that is 6.25. Third one, 2 into 0.5 into 0.5 into 9 into 5 into 0.2. This portion comes to 4.5. So total of this comes to square root of 31. That is 5 point square root of 31. 5.57% standard deviation of the portfolio. So standard deviation of portfolio eప్పుడు calculate చేసినా square root of a square plus b square plus 2ab అనే రిలేషన్ మనం అప్లై చేయాలి టూ సెక్యూరిటీస్ కాంటెక్స్ట్ లో. ఈ ఫార్ములాలో ప్రొసీడ్ అయ్యే ముందు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్స్, కోరిలేషన్, ఆ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసా లేదనేది చూసుకోండి. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్స్, కోరిలేషన్, ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసు అనుకుంటే స్ట్రైట్ అవే ఫార్ములా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు. ఈ త్రీ ఫ్యాక్టర్స్ లో ఏ ఒక్క ఫ్యాక్టర్ తెలియకపోయినా మనకి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలుసు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్, టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా, అందులో ఈ సెక్యూరిటీలో ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు, దాని నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్స్ అవ్వచ్చు. కోరిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం తెలుసు. అది ఏ ఒక్క వాల్యూ చెప్పకపోయినా వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ వాల్యూ అండ్ దెన్ ప్రొసీడ్. Then 2C, securities X and Y are to be combined in a portfolio on 50:50 ratio, 50:50 investment proportion. X, Y, risk 10%, 4%, return 20%, 20%. Find out the risk of the portfolio when coefficient of correlation are +1, or 0, or -1. సో ఇంతకుముందు కోరిలేషన్ ఒకే వాల్యూ చెప్పాడు, ఇక్కడ కోరిలేషన్ 3 డిఫరెంట్ వాల్యూస్ చెప్పాడు. +1 అయితే ఎలా ఉంటుంది, 0 అయితే ఎలా ఉంటుంది, -1 అయితే ఎలా ఉంటుంది. 3 డిఫరెంట్ కాంటెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. నౌ ద క్వశ్చన్ ఇస్ రిస్క్ ఆఫ్ ది పోర్ట్ఫోలియో. రిస్క్ ఆఫ్ ది పోర్ట్ఫోలియో అంటే మనకి రిస్క్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీస్ చాలు. ఇక్కడ రిటర్న్ దెర్ ఇస్ నో రిలవెన్స్, ఎడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాడు. రిటర్న్ దెర్ ఇస్ నో రిలవెన్స్ ఆఫ్ రిటర్న్. సో నౌ రిస్క్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీస్ తెలుసు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్ తెలుసు, correlation తెలుసు. Definitely we can solve by substituting in the formula. Investment proportion, investment proportion, so 50:50. Then standard deviations 10%, 4%. Correlation is equal to +1. Correlation is equal to +1. Standard deviation of portfolio equal to proportion x square into standard deviation x square plus proportion y square into standard deviation y square plus 2 into proportion of x into proportion of y into standard deviation of x into standard deviation of y into rxy. Proportions 0.5 square into standard deviation square, 10 square plus 0.5 square into 4 square
plus 2 into proportion of x into proportion of y. 0.5 into 0.5. Standard deviation of x 10 into standard deviation of y 4 into rxy 1. So first portion 0.5 square, 0.25 into 10 square 100. This is 25 plus 0.5 square, 0.25 into 4 square 16. That is 4 plus 2 into 0.5 into 0.5 into 10 into 4 into 1. This comes to 20. So total square root of 49, that is 7%. Our correlation equal to +1 అవుతున్నప్పుడు 7% వస్తుందండి portfolio risk. Now the coefficient of correlations are +1, 0, -1. 0 and -1 context కూడా solve చేయాలి. Coefficient of correlation is nothing but correlation. R equal to 0. Standard deviation of portfolio equal to square root of ఇక్కడ correlation ఉన్న ఒక పోర్షన్ వాల్యూ చేంజ్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ లో డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదండి. ఫస్ట్ పోర్షన్ రిమైన్స్ ఎట్ ద సేమ్ థింగ్ 25. ఇక్కడ ఏదైతే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సేమ్ 25. ఇక్కడ 4. సెకండ్ వన్. థర్డ్ పోర్షన్ లో a స్క్వేర్ 25 వచ్చింది, b స్క్వేర్ 4 వచ్చింది, 2ab మల్టిప్లైడ్ విత్ కోరిలేషన్. ఎప్పుడైతే ఇది 0తో మల్టిప్లై అవుతుందో ఎంటైర్ పోర్షన్ విల్ బికమ్ 0. అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 29. Square root of 29 equal to 5.385%. 5.385%. Next. Correlation equal to -1. Correlation equal to -1. Standard deviation of portfolio equal to square root of a square portion as is going to be 25 plus b square portion of +4. ఇక్కడ ప్లస్ 2ab into -1 అంటే -2ab అవుతుంది. అంటే దిస్ విల్ బికమ్ -20 into -1 -20. Square root of 9, that is 3%. Now ఇక్కడ 3 different correlation values కి మనం పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. Correlation, portfolio risk. Correlation +1 ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లో పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ 7%. Correlation 0 ఉన్నప్పుడు 5.385%. Correlation -1 3%. ఇవి 3 కాంటెక్స్ట్ లో మనం అరైవ్ అయింది. సో దీని నుంచి మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగింది ఏంటి అంటే +1 ఉన్నప్పుడు 7% ఉన్న రిస్క్ 0 లెవెల్కి వస్తున్నప్పుడు 5.385. రిలేషన్ రెడ్యూస్ అయింది, రిస్క్ రెడ్యూస్ అయింది. 0 నుంచి -1కి రిలేషన్ రెడ్యూస్ అయింది, రిస్క్ స్టిల్ రెడ్యూస్. సో పాజిటివ్ కోరిలేషన్ ఉన్నప్పుడు కంటే కోరిలేషన్ 0 ఉన్నప్పుడు రిస్క్ రెడ్యూస్ అయింది. అంటే దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్ అన్నప్పుడు రిస్క్ రెడ్యూస్ అయింది. నో రిలేషన్ కంటే నెగిటివ్ రిలేషన్లో రిస్క్ ఇంకా రెడ్యూస్ అయింది. సో సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ద సెక్యూరిటీస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ అసలు పోర్ట్ఫోలియోని బిల్డ్ చేస్తుంది ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ రిస్క్ రిడక్షన్ కోసం మనం పోర్ట్ఫోలియో కాన్సెప్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో రిస్క్ రిడక్షన్ అనేది మనం టార్గెట్ చేయాలి అంటే కోరిలేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనేది క్రిటికల్ అవుతుంది. సో పాజిటివ్ కోరిలేషన్ కంటే 0 కోరిలేషన్ వల్ల రిస్క్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, 0 కంటే నెగిటివ్ కోరిలేషన్ వల్ల రిస్క్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలి అంటే పాజిటివ్ కోరిలేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది, నెగిటివ్ కోరిలేషన్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం థియరిటికల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఎనీవే
ఇక్కడ నుంచి మనం కంక్లూడ్ చేయగలిగింది ఏంటి అంటే లెసర్ ద రిలేషన్, లెసర్ విల్ బి ద రిస్క్. లెసర్ ద కొరిలేషన్, లెసర్ విల్ బి ద రిస్క్. అంటే రిలేషన్ ఎంత హయ్యర్గా ఉంటే రిస్క్ అంత హయ్యర్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది సెక్యూరిటీసే కాదు, హ్యూమన్స్ కూడా అప్లై అవుతాయి. మనకి ఫ్రెండ్షిప్ బాగా క్లోజ్ అయింది, మాట్లాడుకునే స్థాయి నుంచి అప్పుడప్పుడు తిట్టుకోవడం కూడా మొదలెట్టాము, ఎప్పుడప్పుడు ఏదో గొడవ జరుగుతుంది. మోర్ ద రిలేషన్ మోర్ ద రిస్క్ ఇస్. సో మనం జస్ట్ మాట్లాడుకోవడం వరకే, ఒకరినొకరు తిట్టుకునేంత రిలేషన్ రాలేదు, గొడవ జరిగే ఛాన్స్ తక్కువ. అసలు ఇంకా లిమిటెడ్ మాట్లాడుకుంటున్నాం, వీలైనంత వరకు రెస్పెక్ట్ఫుల్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం, ఇంకా అసలు గొడవ వచ్చే ఛాన్సే లేదు. సో హయ్యర్ ద రిలేషన్ హయ్యర్ విల్ బి ద రిస్క్, లెసర్ ద రిలేషన్ లెసర్ విల్ బి ద రిస్క్. అది హ్యూమన్స్ అయినా సెక్యూరిటీస్ అయినా ఎనీ కాంటాక్స్ట్. సో ఇక్కడ ప్రాక్టికల్గా మనం అనలైజ్ చేయాలి అంటే సెక్యూరిటీస్ కాంటాక్ట్స్లో పాజిటివ్ రిలేషన్ కానీ నెగిటివ్ రిలేషన్ ఉండదు. ఎనీవే ఫస్ట్ విల్ లెర్న్ థియరిటికల్లీ, దెన్ ప్రాక్టికల్గా అప్లై చేద్దాం. సో పాజిటివ్ రిలేషన్లో మనం చేసినప్పుడు 7% వచ్చింది అంటే ఇక +1 ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఇంకా అంతకు మించి రిస్క్ అనేది ఉండదు. +1 అంటే మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ రిస్క్ ఇక్కడ 7% అండి. అదే అసలు ఏ రిలేషన్ లేకుండా ఉంటే 5.385% రిడ్యూస్ అయింది. అదే నెగిటివ్ -1, ఇంకా ఇంతకంటే లీస్ట్ ఉండదు కదా. సో అంటే లీస్ట్ పాసిబుల్ రిస్క్ 3%, మ్యాక్సిమం పాసిబుల్ రిస్క్ 7%. అంటే ఇక్కడ 3% నుంచి 7% ఇన్ బిట్వీన్ రిస్క్ అనేది ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద సెక్యూరిటీస్. అది అంటే నెగిటివ్ జోన్లో ఉంది అనుకోండి, అది బిట్వీన్ 3 to 5.385 ఉంటుంది. సో నెగిటివ్ కోరిలేషన్ పాసిబుల్ అయితే ఈ రెండు సెక్యూరిటీస్కి 3% నుంచి 5.385% ఇన్ బిట్వీన్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది రిస్క్. అదే పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉంటే 5.385 నుంచి 7% ఇన్ బిట్వీన్ ఫ్లక్చుయేట్ అవుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిలేషన్. నౌ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ క్యాలిక్యులేషన్ పాసిబుల్? ఇప్పుడు ఫార్ములా అప్లై చేసి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఈజ్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ క్యాలిక్యులేషన్ పాసిబుల్? విల్ జస్ట్ చెక్. మనం పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ ఇస్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సెక్యూరిటీస్ అన్నాం. పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ ఈజ్ నాట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ రిస్క్ అన్నాం. ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం అదే అప్లై అవుతాం. ఆల్టర్నేటివ్ పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ కోరిలేషన్ +1 ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లో ఉంది. సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్ risk into proportion. Two securities so XY risk 10%, 4%. Investment proportion 50-50. 10 into 0.5, 4 into 0.5, 2, 7%. ఇక్కడ మనం ఈ ఫస్ట్ చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి 7% సేమ్. అదేంటి సార్ సేమ్ వచ్చింది? పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ ఈస్ నాట్ ద వెయిటెడ్ యావరేజ్ రిస్క్ అనుకున్నాం కదా, కానీ ఒక్క కాంటెక్స్ట్ లో డెఫినెట్లీ వీ కెన్ అప్లై పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ యాజ్ ది వెయిటెడ్ యావరేజ్ రిస్క్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ద సెక్యూరిటీస్. అంటే పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ద సెక్యూరిటీస్ ఉంటుంది అంటే పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉంటుంది అంటే మూమెంట్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్, అలాగే ఇన్ సేమ్ ప్రపోర్షన్ ఆల్సో. సపోజ్ ఈ సెక్యూరిటీ 10% రైస్ అయింది, ఈ సెక్యూరిటీ కూడా 10% రైస్ అవుతుంది. ఈ సెక్యూరిటీ 5% ఫాల్ అయింది, అదర్ సెక్యూరిటీ ఆల్సో ఫాల్స్ బై 5%. +1 ఉంటుంది అంటే మూమెంట్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ అండ్ సేమ్ ప్రపోర్షన్ ఉన్నట్టు. అలాంటి 2 సెక్యూరిటీస్ ని కంబైన్ చేయడం వల్ల రిస్క్ రిడక్షన్ అనేది పాసిబిలిటీ ఉండదు. దెర్ ఈస్ నో స్కోప్ ఫర్ రిస్క్ రిడక్షన్. ఆ ఒక్క కాంటెక్స్ట్ లో పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సెక్యూరిటీస్. సో +1 ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అలాంటి సెక్యూరిటీస్ కంబైన్ చేయడం వల్ల రిస్క్ రిడ్యూస్ అవ్వదు. కాబట్టి ఆ ఒక్క కాంటెక్స్ట్ లో పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ ని వెయిటెడ్ యావరేజ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సెక్యూరిటీస్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కోరిలేషన్.
సో కొరిలేషన్ ఎప్పుడైనా +1 ఉంది అంటే మీరు ఫార్ములా రూట్లో అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఇలా అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ కొరిలేషన్ ఉన్న ఒక్క కాంటెక్స్ట్లో ఆర్ ఈక్వల్ టు +1 ఉంటుంది. యూ కెన్ టేక్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ రిస్క్. పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ ఈక్వల్ టు వెయిటెడ్ యావరేజ్ రిస్క్. దెన్ -1 ఉన్న కాంటెక్స్ట్, ఇంకా 0 ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లో షార్ట్ కట్ చేసే పాసిబిలిటీ లేదు. -1 కాంటెక్స్ట్ లో ఏమైనా పాసిబిలిటీ ఉందేమో చూద్దాం. ఆర్ ఈక్వల్ టు -1 పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ సెక్యూరిటీ. వన్స్ అగైన్ వెయిట్ యావరేజ్ రిస్క్ కాన్సెప్ట్ నే యూజ్ చేస్తున్నా, చూద్దాం అప్లై అవుతుందో లేదో. రిస్క్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్, రిస్క్ ఇంటూ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్. XY two securities, risk 10%, 4%, investment proportion 50-50, multiply చేస్తే 10 into 0.55, 4 into 0.52. సార్ టోటల్ 7 వస్తుంది కదా సార్. టోటల్ కాదు ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 3%. నౌ విల్ చెక్. -1 ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లో 3% వచ్చిందా లేదో చూసుకోండి. 3%. సో పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ కొరిలేషన్ ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లో పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ proportionate risk of the securities. Portfolio risk is the difference between proportionate risk of the securities. సో సార్ ఇది ఎలా సార్? పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ అంటే వెయిట్ యావరేజ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సెక్యూరిటీస్ అనుకున్నాం. పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ అయితే వెయిటెడ్ యావరేజ్ కాదు, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రపోర్షనేట్ రిస్క్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అనుకుంటున్నాం. హౌ ఇట్ విల్ బి? సో మనం ఇక్కడ తీసుకున్న ఫార్ములా A² + D² + 2AB ఫార్మ్ కదా. మరి R XY కొరిలేషన్ బిట్వీన్ X అండ్ Y -1 అవుతుంది అంటే ఇది -2AB అవుతున్నట్టే కదా. స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో ఈక్వల్ టు square root of A² + D² + 2AB నార్మల్ గా మనం తీసుకునేది. +2AB into -1 అంటే -2AB అవుతుంది. అంటే దీన్ని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ A - B హోల్ స్క్వేర్ అని టేకప్ చేయొచ్చు కదా. అంటే స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో ఈక్వల్ టు A - B. A is nothing but proportionate risk of first security. B is nothing but proportionate risk of second security. So A - B 5 - 2 3. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చేసిన క్యాలిక్యులేషన్ నేర్చుకున్న షార్ట్ కట్స్ ఏంటి అంటే పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు షార్ట్ కట్ అప్లై చేయొచ్చు, పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడు షార్ట్ కట్ అప్లై చేయొచ్చు. పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు, పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ రిలేషన్ portfolio risk is the weighted average risk. Then perfect negative correlation ఉన్నప్పుడు, perfect negative correlation ఉన్నప్పుడు portfolio risk can be considered as the difference between proportionate risk of the securities. Difference between proportionate risk of the securities. ఇది పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ రిలేషన్ ఉన్న కాంటెక్స్ట్. దిస్ ఇస్ ద అదర్ వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేటింగ్. ఫార్ములా సబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు, అదర్ వే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నో పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ ఉన్న రిలేషన్ లో మనం A - B రిలేషన్ మనం తీసుకోవచ్చు. అక్కడ 5 - 2 3. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే సపోజ్ ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ 2 వచ్చి సెకండ్ సెక్యూరిటీ 5 వచ్చింది. ఇప్పుడు మరి పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ ఎలా టేకప్ చేస్తారు? 2 - 5 - 3 అలా తీసుకోకూడదు. రిస్క్ కెన్ నెవర్ బి నెగిటివ్. రిస్క్ ఎప్పుడైనా సరే నెగిటివ్ వాల్యూ ఉండే ఛాన్స్ ఉండదు. సో అప్పుడైనా సరే ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 3 ఓన్లీ. అందుకే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రపోర్షనేట్ రిస్క్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అంటున్నా. అది 5 - 2 3నా లేకపోతే
ఇటు నుంచి 5 - 2 3 అంటే ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ హైయరా సెకండ్ సెక్యూరిటీ హైయరా అనేది పక్కన పెట్టండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ఇక్కడ 5కి 2కి ఉన్న డిఫరెన్స్ 3, ఇక్కడ 2కి 5కి ఉన్న డిఫరెన్స్ 3. డిఫరెన్స్ will not take. This is about perfect negative correlation context. సో ఇక్కడ మనం ఈ ప్రాబ్లం నేర్చుకున్న వాటిలో పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ పర్ఫెక్ట్ పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉన్నప్పుడు వెయిట్ యావరేజ్ రిస్క్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ సెక్యూరిటీస్ అప్లై చేయొచ్చు అనుకున్నాం. పర్ఫెక్ట్ నెగిటివ్ కోరిలేషన్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రపోర్షనేట్ రిస్క్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ అనే రిలేషన్ యూస్ చేయొచ్చు అనుకున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ కంక్లూజన్ we learned. సో కోరిలేషన్ కి పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ కి రిలేషన్ ఉంటుంది అనుకున్నాం. లెసర్ ద కోరిలేషన్ లెసర్ విల్ బి ద రిస్క్. కాబట్టి మనం పోర్ట్ఫోలియోలో సెక్యూరిటీస్ సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు వీలైనంత రిలేషన్ ఉన్నాయి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ రిడ్యూస్ చేయొచ్చు. అంటే పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్న బేసిక్ ఆబ్జెక్టివే రిస్క్ రిడక్షన్. కాబట్టి మన టార్గెట్ రిస్క్ రిడక్షన్ అయితే డెఫినెట్ గా లీస్ట్ రిలేషన్ ఉన్న వాటిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సపోజ్ పాజిటివ్ రిలేషన్ ఉన్న సెక్యూరిటీస్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి, గో ఫర్ లీస్ట్ పాజిటివ్ రిలేషన్ సెక్యూరిటీస్. కాదు పాజిటివ్ తో పాటు జీరో రిలేషన్ ఉన్నాయి కూడా ఉన్నాయి. పాజిటివ్ అంటే జీరో రిలేషన్ ఉన్నాయి బెటర్. కాదు నెగిటివ్ రిలేషన్ ఉన్నాయి కూడా బెటర్. సో నెగిటివ్ ఎంత హయ్యర్ నెగిటివ్ ఉంటే అంత బెటర్. సో లెసర్ ద రిలేషన్ లెసర్ విల్ బి ద రిస్క్. Then we'll move on to another problem. Problem number 3. State of economy, 3 states of economy చెప్పాడు. Boom, normal, recession, probability 0.2, 0.6, 0.2. A is written 30%, 20%, 10%. B is written 10%, 20%, 30%. What is the expected return of the securities A and B? Expected return of securities A and B. Question చేస్తున్నాడు. What is the risk attached to securities A and B? Expected return of securities A and B. Risk attached to securities A and B. Calculate the risk and return of portfolio consisting of 50% of A and 50% of B, 60% of A and 40% of B. So ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పటి వరకు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్ అన్ని మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టే. Expected return of securities A and B, సింగిల్ సెక్యూరిటీ రిటర్న్, అర్థమెటిక్ మీన్. ఇక్కడ రిటర్న్స్ తో పాటు ప్రాబిలిటీ చెప్పాడు కాబట్టి రిటర్న్స్ ని ప్రాబిలిటీతో మల్టిప్లై చేశారు అవుతాం. వెయిటేజ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది కాబట్టి దాంతో మల్టిప్లై చేశారు అవుతాం. వాట్ ఈస్ ద రిస్క్ అటాచ్డ్ టు సెక్యూరిటీస్ ఏంటి? స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. అండ్ రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెయిట్ యావరేజ్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్. పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ A² + B² + 2AB అనే రిలేషన్. అంటే దీనికి కొరిలేషన్ కావాలి. సో ఇప్పుడు మనం చేసే క్యాలిక్యులేషన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్ కావాలి, అర్థమెటిక్ మీన్ కావాలి, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్స్, కోరిలేషన్. అంటే ఎంటైర్ క్యాలిక్యులేషన్ మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి. ఇక్కడ సింపుల్ యావరేజ్ సిచ్యువేషన్ అయితే 7 కాలమ్స్ అనుకున్నాం, వెయిట్ యావరేజ్ సిచ్యువేషన్ అయితే 13 కాలమ్స్ అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ 7 13 ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోండి. ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసే ముందే, సొల్యూషన్ స్టార్ట్ చేసే ముందే ఎన్ని కాలమ్స్ అనేది క్లియర్గా డిసైడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వెయిట్ యావరేజ్ సిచ్యువేషన్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో బై 13 కాలమ్స్. ఫస్ట్ ఆ 13 కాలమ్స్ ఏంటి అనేది రాస్తాను, దెన్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్. పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ లో ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు చేసినా సరే కాలమ్స్ అన్ని డిఫైన్ చేసుకొని దెన్ యూ ప్రొసీడ్. A is written, B is written, వీటిని ప్రాబిలిటీతో మల్టిప్లై చేయాలి. A is written into probability, B is written into probability. So returns multiplied with probabilities. Mean return అనేది అవ్వచ్చు. దెన్ మన కన్వీనియన్స్ కోసం దీన్ని X అనుకోండి ఫస్ట్ సెక్యూరిటీని, సెకండ్ సెక్యూరిటీని Y అనుకోండి. దెన్ డీవియేషన్స్ ఆఫ్ X minus bar X అండి, X minus bar X. Deviations of Y minus bar Y. Dx square, dy square. సో ఫస్ట్ రిటర్న్స్ ప్రాబిలిటీతో మల్టిప్లై చేసి మీన్ రిటర్న్ అనేది అరైవ్ అవుతాం. అది ఫస్ట్ 5 కాలమ్స్ లో. నెక్స్ట్ కాలమ్స్ 2 కాలమ్స్ డీవియేషన్స్ ఆఫ్ X, డీవియేషన్స్ ఆఫ్ Y. నెక్స్ట్ 2 కాలమ్స్ డీవియేషన్ స్క్వేర్స్, dx square, dy square. దీన్ని యావరేజ్ చేయాలి అంటే ప్రాబిలిటీ ఇంటూ dx square, probability into dy square.
దెన్ డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మల్టిప్లైడ్ విత్ డీవియేషన్స్ ఆఫ్ ఫైవ్, వీటిని యావరేజ్ చేయాలి అంటే ప్రాబిలిటీ ఇంటూ డిఎక్స్ డివై. ఇవి ఫస్ట్ కాలమ్స్ క్లియర్గా డిఫైన్ చేసుకున్నాకే క్యాలిక్యులేషన్ ప్రొసీడ్ అవ్వండి. సో ఇవి 2 రిటర్న్స్ ప్రాబిలిటీ తీసుకున్నాం, మల్టిప్లై చేస్తే ఇంకో 5 కాలమ్స్, మెయిన్ రిటర్న్కి 5 కాలమ్స్ అవుతున్నాయి. డివిజన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్, డివిజన్స్ ఆఫ్ వై 7 ప్లస్ డివిజన్ స్క్వేర్స్ 2 కాలమ్స్ 9 ప్లస్ నెక్స్ట్ 2 కాలమ్స్ ప్రాబిలిటీ మల్టిప్లైడ్ విత్ డివిజన్ స్క్వేర్స్ 11 కాలమ్స్. నెక్స్ట్ డిఎక్స్ డివైడ్ 12, ప్రాబిలిటీ ఇంటూ డిఎక్స్ డివైడ్ 13. ఇలా 13 కాలమ్స్ క్లియర్గా డిఫైన్ చేసుకున్నాక ప్రొసీడ్ అవ్వండి. సింపుల్ యావరేజ్ అయితే 7 కాలమ్స్ డిఫైన్ చేసుకున్నాక ప్రొసీడ్ అవ్వండి. దెన్ ఏస్ రిటర్న్ 30%, 20%, 10%. 30, 20, 10. Probability is 0.2, 0.6, 0.2. 0.2, 0.6, 0.2. B's return 10, 20, 30. 10%, 20%, 30%. So A is written into probability. 30 into 0.2, 6. 20 into 0.6, 12. 10 into 0.2, 2. Total 20%. Mean return of security at 20%. B is written into probability. 10% into 0.2, 2. 20 into 0.6, 12. 30 into 0.2, 6. Total comes to 20%. Mean return of security A 20%, mean return of security B 20%. Then now standard deviation కోసం deviations and deviation squares. Deviations of x 30 minus 20, 10, 20 minus 20, 0, 10 minus 20, 10 negative. Deviations of y 10 minus 20, 10 negative. 20 minus 20, 0, 30 minus 20, 10. Dx square, 10 square 100, 0, 10 square 100. Then dy square, 10 square 100, 0, 10 square 100. So dx square, dy square. Probability into dx square. 0.2 into 100, 20. 0.6 into 0, 0. 0.2 into 100, 20. Total 40. Probability into dy square. 0.2 into 100, 20. 0.6 into 0, 0. 0.2 into 100, 20. 40. So mean return of first security 20%, mean return of second security 20%. A's return 20%, B's return 20%. Standard deviation of first security A square root of sigma PD square, square root of 40, square root of 40, 6.325%. Standard deviation of P square root of sigma PD square, this is P dx square, this is P dy square, square root of 40, 6.325%. So A is written 20%, B is written also 20%. Standard deviation of A 6.325%. Standard deviation of B also 6.325%. Dx dy 10 into minus 10, 100 negative. 0 into 0, 0. Minus 10 into 10, 100 negative. Probability into dx dy 0.2 into minus 100, 20 negative. 0.6 into 0, 0. 0.2 into 100 negative, 20 negative. Total 40. This is covariance of AB, or you call XY. There is nothing but 40. Minus 40. Minus 40. Covariance. Then correlation. Correlation between XY or XY equal to covariance of XY by standard deviation of X into standard deviation of Y. Minus 40 divided by
6.325 into 6.325. That is minus 1. Minus 1. So A is written 20%, B is written 20%. Standard deviation of A and standard deviation of B 6.325%. Covariance minus 40 వచ్చింది. Correlation. Numerator lo minus 40 covariance of xy divided by denominator standard deviation of x into standard deviation of y. 6.325 into 6.325 minus 1. Rxy minus 1 అవుతుంది. Then this is about a single security calculation. So expectation of securities A and B calculate చేసాం, risk attached to securities A and B calculate చేసాం. Now portfolio risk and return calculate చేయాలి. We have to proceed to portfolio risk and return. Individual securities ki risk and return calculate చేసాం. Now we have to calculate risk and return for the portfolio. Portfolio context ki risk and return calculate చేయాలండి. Calculate the risk and return of the portfolio consisting of 50% of A and 50% of B. 50-50 ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, 60-40 ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది. Portfolio return is nothing but a weighted average return of the individual securities. Portfolio return, weighted average return of the individual securities. Security return, investment proportion, return into proportion. Securities, so two securities, so A, B. Individual securities return. %, 20%. Investment proportions. First context, 50-50. 50-50 proportion. 0.5, 0.5. 20 into 0.5, 10. 20 into 0.5, 10. Total 20%. So portfolio return 20%. Adhe second context lo portfolio return. Portfolio return, investment in 60:40 proportion. 60:40 proportion. Security return, investment proportion, return into proportion. Security A, B, return 20%, 20%. Investment proportion 60:40. 20 into 0.6, 12. 20 into 0.4, 8. 20%. So రెండు సెక్యూరిటీస్ లో 20% రిటర్న్ వస్తున్నప్పుడు ఏ ప్రపోర్షన్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా the portfolio return will be 20% only. Then risk of the portfolio, standard deviation of portfolio. Square root of A square plus B square plus 2AB. Proportion x square into standard deviation x square plus proportion y square into standard deviation y square plus 2 into proportion of x into proportion of y. Standard deviation of x into standard deviation of y into Rxy. This is standard deviation of portfolio. Then investment 50-50 on the context law. Investment proportion 50-50 on the context law. Investment proportion 50:50. Our context law, standard deviation of portfolio. Standard deviation of securities మనం calculate చేసాం కదా. (6.325, 6.325) and -1 is the correlation. Square root of 0.5 square into 6.325 square, standard deviation x square. Proportion x square 0.5 square into standard deviation x square 6.325 square plus proportion y square into standard deviation y square. This is the plus proportion y square 0.5 square into standard deviation y square 6.325 square plus 2 into proportion of x into proportion of y 0.5 into 0.5.
Standard deviation of x into standard deviation of y. 6.325 into 6.325 into correlation. Correlation value -1. Correlation value -1. This comes to first portion 0.5 square, 0.25 into 6.325 square, 40. This comes to 10 plus second portion also same thing, 10 minus this is 40 into 0.5, 20, 20 into 0.5, 10. 2 into 10, 20 minus 1, minus 20, this comes to. So 10 plus 10 minus 20, square root of, this is nothing but square root of 0, 0%. Investment proportion 50-50 on a context, portfolio risk has become 0. Other investment proportion 60-40 on a context, solve చేద్దాం. 60-40 ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లో సాల్వ్ చేస్తే స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 0.6 square into 6.325 square, proportion x square 0.6 square into standard deviation x square 6.325 square plus proportion y square 0.54 square into standard deviation y square 6.325 square plus 2 into proportion of x 0.6 into proportion of y 0.4 . Standard deviation of portfolio calculate చేస్తున్నాం when the proportions are 60:40. Proportion x square 0.6 square into standard deviation x square 6.325 square plus proportion y square 0.4 square into standard deviation y square 6.325 square plus 2 into proportion of x 0.6 into proportion of y 0.4 into standard deviation of x 6.325 into standard deviation of y 6.325 into rxy, correlation between x and y, -1. So first portion comes to 0.6 square, 0.36 into 40, square root of 14.4 plus 0.4 square, 0.16 into 40, 6.4. 2 into 0.6 into 2 into 0.6 into 0.4, 0.48 into 6.325 into 6.325, 40. That is 19.2 minus into -1, minus 19.2. This comes to square root of 14.4 plus 6.4 minus 19.2. It comes to 1.6. Square root of 1.6. 1.265%. 1.265%. So investment proportion 60 and 40, 60:40 ratio లో ఉన్నప్పుడు 1.265% గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ ది పోర్ట్ఫోలియో.
పోర్ట్ఫోలియో కాంటెక్స్ట్ కూడా రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. డిఫరెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్ట్స్ ఉన్నప్పుడు రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నౌ విల్ go for alternative calculation also. In case of perfect negative correlation, portfolio risk can be considered as difference between proportionate risk of the securities. Perfect negative correlation ఉన్నప్పుడు portfolio risk ని difference between proportionate risk of securities గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఆ రిలేషన్ అప్లై చేసి ఆల్టర్నేటివ్ వేలో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. Portfolio risk in case of 50:50 investment proportion. Security risk investment proportion, risk into proportion. A, B risk. Two securities ki risk. (6.325%) 6.325%. Investment proportion 50:50. Multiply చేస్తే this comes to 3.1625. 3.1625. Difference between proportionate risk of securities 0. Portfolio risk. Investment proportion 60:40 ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. Security A, B, risk 6.325%, 6.325%. Investment proportion 60:40. Now 6.325 into 0.6, 3.795. 6.325 into 0.4, 2.53. So difference between proportionate risk of the securities 1.265. This is 1.265%. ఇక్కడ 0, ఇక్కడ 1.265%. We are getting the same thing. Now the summary. Portfolio 1, portfolio 2. Return 20%, 20%. Both the portfolios have same return of 20%. Risk 0 and 1.265%. ఇది పోర్ట్ఫోలియో కాంటెక్స్ట్ లో రిస్క్ అండ్ రిటర్న్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఓన్లీ పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడండి. సో విత్ దిస్ వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ద క్వశ్చన్. వాట్ ఎవర్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ కంప్లీట్ చేసాం. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ విచ్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ బెటర్ అనే క్వశ్చన్ అడిగితే రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. రిటర్న్ రెండిట్లో సేమ్ ఉంది అంటే రిటర్న్ వైజ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్లీ పెర్ఫార్మింగ్. Whereas first portfolio has lesser risk. First portfolio has lesser risk. So portfolio 1 is better portfolio అని చెప్పొచ్చు. సో రెండు పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్స్ ఏముంది అలాంటప్పుడు రిస్క్ ఏది లెసర్ గా ఉంటే దాన్ని బెటర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ రెండిట్లో రిస్క్ సేమ్ ఉంది ఎక్కడ రిటర్న్ హైయర్ గా ఉంటే దాన్ని బెటర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు కంక్లూడ్. సో రిటర్న్స్ ఏమున్నప్పుడు రిస్క్ లెసర్ గా ఉన్నదాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం. రిస్క్స్ ఏమున్నప్పుడు రిటర్న్ హైయర్ గా ఉన్నదాన్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం. రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నప్పుడు మనం ఫర్దర్ నెక్స్ట్ లెవెల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ అంటే పోర్ట్ఫోలియో 1 ఈజ్ బెటర్ అని డెఫినెట్ గా మనం కంక్లూడ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఎన్ని కాలమ్స్ అనేది క్లియర్ గా డిసైడ్ చేసుకోండి. సింపుల్ యావరేజ్ సిచ్యువేషన్ అయితే 7 కాలమ్స్, వెయిట్ యావరేజ్ సిచ్యువేషన్ అయితే 14 కాలమ్స్. అలాగే నేను ఇక్కడ మీకు
మెటీరియల్ ఫార్మాట్ ఇచ్చేసాను బుక్ లో, యూ కెన్ సాల్వ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫార్మాట్ ఇచ్చాను కాబట్టి మీరు ఇక్కడే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ వరకు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్న వాటికి నేను ఫార్మాట్ ఇస్తాను మెటీరియల్ బుక్ లో, యూ కెన్ సాల్వ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. నౌ కాలమ్స్ దగ్గర బీ కేర్ఫుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కాలమ్స్. సింపుల్ యావరేజ్ సిచ్యుయేషన్, సింపుల్ యావరేజ్ సిచ్యుయేషన్ అవుతోంది అంటే go by 7 column calculation. Weighted average situation అవుతోంది అంటే weighted average situation go by 13 column calculation. సో సింపుల్ యావరేజ్ సిచ్యుయేషన్ లో 7, వెయిట్ యావరేజ్ సిచ్యుయేషన్ లో 13, ఈ రెండు బస్సులు ఫ్రీక్వెంట్ గా మనం క్యాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సార్ నా బస్సు నెంబర్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నేను ఒక బస్సులో ఎక్కాల్సింది ఇంకో బస్సులో ఎక్కాను సార్, వేరే డెస్టినేషన్కి వెళ్తాం. సో 7 కాలమ్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ యావరేజ్. వెయిట్ యావరేజ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, 7 ఏదైతే ఉంటుందో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఏదైతే ఉందో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 13 కాలమ్స్, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, యూ రిమెంబర్ అబౌట్ 13 కాలమ్స్. వెయిట్ యావరేజ్ సిచ్యుయేషన్ లో 13 కాలమ్స్ అండి. సింపుల్ యావరేజ్ సిచ్యుయేషన్ ఇంకా 7 గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్. సింపుల్ యావరేజ్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి, ఇందులో హాఫ్ ఉంటాయి, డివైడ్ బై 2. 6.5 కాలమ్స్ అనేవి ఉండవు కాబట్టి దట్ ఈస్ యూ రౌండ్ ఆఫ్ టు 7 కాలమ్స్. సో జస్ట్ వెయిట్ యావరేజ్ సిచ్యుయేషన్ లో 13 కాలమ్స్, మనం 13 బస్ ఎక్కాలి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. సింపుల్ యావరేజ్ అందులో హాఫ్, 6.5 కాలమ్స్ ఉండవు కాబట్టి 7 కాలమ్స్ గా టేకప్ చేయండి. ఎక్స్ట్రా మనం ఇయర్ కానీ సీరియల్ నెంబర్ కానీ ఇలాంటివి అటాచ్ చేస్తే అనదర్ కాలం వస్తుంది. సో జస్ట్ వెయిట్ యావరేజ్ లో 13 కాలమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని నుంచి సింపుల్ యావరేజ్ అయితే అందులో హాఫ్, 6.5 ఉండవు కాబట్టి 7 కాలమ్స్. ఇది మనం కాలమ్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి యూజ్ చేయాల్సిన టెక్నిక్. కొన్నిసార్లు చిన్న చిన్న టెక్నిక్స్ ని యూజ్ చేసి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. Next, we'll move on to one more problem based on these concepts only. Once again, problem number 4. Mr. X is presently concerned with investment of 1 lakh rupees. He has two securities, S1 and S2 for this purpose. 1 lakh invest చేయాలనుకుంటున్నారు, S1, S2 two securities analysis చేస్తున్నారు. The relevant information in respect of these two securities is as follows. S1, S2 expected return, standard deviation of return, coefficient of correlation are between S1 and S2 equal to 0.15. He has decided to consider only 5 portfolios of S1 and S2 as follows. All funds invested in S1, 50% of funds in each of S1 and S2, అంటే 50-50 ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నాడు. 75% of funds in S1 and 25% in S2. 25% of funds in S1 and 75% in S2. All funds invested in S2. సో ఆల్ ఫండ్స్ S1 లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఒక కాంటెక్స్ట్, 50-50 ఇన్వెస్ట్ చేయడం ఇంకో పోర్ట్ఫోలియో చెప్తున్నాడు. 75-25 అనదర్ పోర్ట్ఫోలియో, 25-75 fourth portfolio, all funds in S2 fifth portfolio. Find out expected return under different portfolios. A risk factor attached with this portfolio, associated with these portfolios. Portfolio risk and return. Which portfolio is best for him from the point of risk? Which portfolio is best from point of view of return? So risk point of view lo a portfolio better, return point of view lo a portfolio better. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు ఫార్మాట్స్ ఇచ్చాను రిటర్న్ క్యాలిక్యులేషన్ వరకు, డెఫినెట్లీ యూ కెన్ గో బై దట్. రిస్క్ కి నోట్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్ సెక్యూరిటీస్. సో ఇక్కడ S1, S2 టూ సెక్యూరిటీస్ రిటర్న్స్ 12%, 20%. ఆల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ S1 అయితే స్ట్రైట్ అవే 12% ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్. పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్ 100% S1 అయితే then portfolio return will be 12%. Then portfolio return when investment proportion is 50-50. Security return investment proportion written into proportion.
Securities S1, S2. Return 12%, 20%. Investment proportions 50-50. Multiply చేస్తే 12 into 0.5, 6, 20 into 0.5, 10. Total 16%. Portfolio return 16%. The investment proportion is 50-50. Then 75-25 context law. Portfolio return, then investment is in 75-25 proportion. Security, return, investment proportion, return into proportion. S1, S2, two securities. Returns are 12%, 20%. Investment proportions are 75, 25, 0.75, 0.25. Multiply చేస్తే this comes to 9. This comes to 5. 14%. Portfolio return 14%. So when investment in portfolio is in 75-25 proportion, 14% is the portfolio return. Then next context. Portfolio return when investment proportion is 25-75. Security return, investment proportion, return into proportion. S1, S2, two securities, 12% and 20% are the returns. Investment proportions are 0.25, 0.75, 25, 75. Multiply just this is 3, this is 15. 18% is the portfolio return. So portfolio return 18%. Investment 25-75 proportion. Then the next one, fifth portfolio. Then investment in all funds in S2. S2 లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు portfolio return will be 20%. 100% S2. Portfolio return will be 20%. So 5 different portfolios ki portfolio return అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 100% S1 అయితే 12%, 50-50 అయితే 16%, 75-25 అయితే 14%, 25-75 అయితే that is 18%, 100% S2 అయితే 20%. Now portfolio risk we have to calculate. Standard deviation of the portfolio. Risk factor associated with these portfolios. If 100% of investment is made in S1, straight away 10%. So, portfolio risk. If all funds are invested in S1, 100% in S1, then the portfolio risk will be 10%. Standard deviation of portfolio 10%. అదే 50-50 ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్స్ 50:50. Standard deviation of portfolio equal to square root of a square proportion x square plus standard deviation proportion x square into standard deviation x square plus b square proportion y square into standard deviation y square plus 2 into proportion of x into proportion of y into standard deviation of x into standard deviation of y into rxy. Now proportions 0.5 square into standard deviation of x, that is first security 10 square plus 0.5 square into standard deviation of y square, that is 18 square plus 2 into proportion of x 0.5 into proportion of y 0.5
into standard deviation of x 10, standard deviation of y 18 into correlation between x and y 0.15. This comes to 0.5 square 0.25 into 10 square 100. This is 25 plus 0.5 square 0.25 into 18 square. This total comes to 81 plus 2 into 0.5 into 0.5 into 10 into 18 into 0.15. This comes to 13.5. That is square root of 119.5. 119.5. 10.93%. 10.93%. So investment 50:50 proportion లో మనం పోర్ట్ఫోలియో 2 సెక్యూరిటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు 10.93% will be the portfolio risk. Standard deviation of the portfolio. Then third context, 75:25. Standard deviation of portfolio. Investment in 75:25. Standard deviation of portfolio equal to square root of proportion x square 0.75 square into standard deviation x square 10 square plus proportion y square 0.25 square into standard deviation y square 18 square plus 2 into proportion of x 0.75 into proportion of y 0.25 into standard deviation of x 10 into standard deviation of y 18 into correlation 0.15. First portion comes to 56.25. First portion 56.25. Second portion comes to 20.25. Plus third portion comes to 10.125. So total of these square root of 86.625. 9.307%. Investment 75:25 proportion లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ పోర్ట్ఫోలియో కమ్స్ టు 9.307%. Investment in 25:75 proportion. 25:75 proportion. Standard deviation of portfolio equal to 0.25 square into standard deviation x square 10 square plus 0.75 square proportion of y 0.75 square into standard deviation y square 18 square plus 2 into proportion of x 0.25 into proportion of y 0.75 into standard deviation of x 10 into standard deviation of y 18 into correlation between x and y 0.15. This comes to square root of first portion comes to that is 6.25. Second portion comes to 182.25 plus third portion comes to 10.125. Total of this comes to 188.625. 188.625. That is 14.093%. 14.093%. So next portfolio. If 100% investment is made in 100% investment made in S2, then the portfolio risk will be 80%. So portfolio risk మనం calculate చేస్తున్నాం. 100% S1 లో అయితే 10%, 50-50 కంటే 10.93, 75:25 proportion లో అయితే 9.307, 25:75 proportion లో 14.093, 100% S2 లో అయితే 18%. ఇది పోర్ట్ఫోలియో రిస్క్ అంటే. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్,
సో రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ ఇప్పటి వరకు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఫస్ట్ టైం విచ్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ హిమ్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ రిస్క్, విచ్ పోర్ట్ఫోలియో ఇస్ బెస్ట్ ఫర్ హిమ్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ రిటర్న్. రిస్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ పోర్ట్ఫోలియో బెటర్, రిటర్న్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ పోర్ట్ఫోలియో బెటర్ అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. సో రిస్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ పోర్ట్ఫోలియో అన్నిటిలో రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ ని మనం అనలైజ్ చేసి విచ్ వన్ ఈస్ బెటర్ అనేది చూద్దాం. సో సమ్మరీ రాస్తున్నాను నేను, ఐఎమ్ రైటింగ్ డౌన్ ద సమ్మరీ. Summary. Portfolio investment proportion S1, S2, 1, 2, 3, 4, 5. Investment in S1 100. Second portfolio 50, 50. Third portfolio 75, 25. Fourth portfolio 25, 75. Fifth portfolio 100%. ఇది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రపోర్షన్. పోర్ట్ఫోలియో రిటర్న్, రిటర్న్స్ ఆల్రెడీ క్యాల్కులేట్ చేసాం. విల్ రైట్ డౌన్ ద రిటర్న్స్. $12, $16, $14, $12, $16, $14, $18, $20. Portfolio return. Portfolio risk. Portfolio is 10%, 10.93. $10, 10.93. Then 9.307, 14.093. 9.307, 14.093. Then the next one 18%. This is the summary. Now, which portfolio is best for him from the point of view of risk? Risk point of view చూసినప్పుడు ఎవరైనా anybody will look for least risk. అదే రిటర్న్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూసినప్పుడు డెఫినెట్లీ ఎవ్రీబడి విల్ లుక్ ఫర్ హైయెస్ట్ రిటర్న్. సో రిస్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ పోర్ట్ఫోలియో బెటర్ అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. లీస్ట్ రిస్క్ ఉన్న పోర్ట్ఫోలియో బెటర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వీటన్నిటిలో లీస్ట్ రిస్క్ ఉన్నది 9.307. సో పోర్ట్ఫోలియో 3 is best from risk point of view. రిస్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అలా డిసైడ్ చెయ్యకూడదు. అదేంటి సార్, రిస్క్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అంటే లీస్ట్ రిస్క్ ఏది ఉంటే అది బెటరే కదా సార్. పోర్ట్ఫోలియో 3 9.307% రిస్క్ ఉంటుంది, మరి డెఫినెట్గా అది బెటరే కదా సార్. ఇక్కడ డిఫరెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్కి డిఫరెంట్ రిస్క్ ఉంది, మరి రిటర్న్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంది. ఇక్కడ దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ 10% రిస్క్ అండి. 12% రిటర్న్కి 10% రిస్క్ ఉంది. ఇక్కడ 14% రిటర్న్కి 9.307% రిస్క్ ఉంది. సో అంటే డిఫరెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రిటర్న్స్. మరి ఇక్కడ 16% రిటర్న్ వచ్చిందండి. అలా అనుకుంటే సార్ ఇక్కడ 14 నుంచి 12కి రిటర్న్ రెడ్యూస్ అయింది, రిస్క్ పెరిగింది సార్.
దీనికంటే ఇది బెటర్ సార్. మరి ఇక్కడ 16% రిటర్న్ ఇంక్రీజ్ అయింది, రిస్క్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అయింది 10.93. అంటే డిఫరెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ హావ్ డిఫరెంట్ రిటర్న్స్ అండ్ డిఫరెంట్ రిస్క్. ఇలాంటి కాంటెక్స్ లో ఓన్లీ రిస్క్ చూసి మనం డిసైడ్ చేయకూడదు. ఓన్లీ రిస్క్ చూసి మనం డిసైడ్ చేయకూడదు. దెన్ హౌ టు ప్రొసీడ్? సో వెన్ డిఫరెంట్ పోర్ట్ఫోలియోస్ హావ్ డిఫరెంట్ రిస్క్ అండ్ రిటర్న్స్, ఓన్లీ రిస్క్ ని బేస్ చేసి మనం జడ్జ్ చేయకూడదు. ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలి?